फ्रेंड्स आज ऋत्वी विवांश और मासाळीनो छोकरो पूजन ए त्रण जणा ड्रेगन ट्रेन में बैठा था। तो एमनो अनुभव शुं छे पण हुं तमने कहीश। तमे देखजो। जो विवांश छे ने फक्त 10 महीनानो छे तो छतांय एने चकड़ी में बेसाड्यो हतो। तो विवांश रोयो तो के नतो रोयो ए पण हुं तमने विडियो में बताईश, तमे देखजो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड आज है ने अमारे पद्मनाथ भगवान छेल्लो दिवस है। तो अमे आव्या छीए मंदिरे दर्शन करवा। अमे सांजना मेळो करीशुं, रातनो पण मेळो करीशुं। हुं तमने बताईश, तमे विडियो में बने रहो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड जो आ छे सांजनो मेळो। फ्रेंड्स आगळ जे रेड कलरनो ड्रेस पहेरीने जाय छे ने एमां साड़ी छे, जे विवांशदेव उपाड़े छे ने एमां साड़ी छे। ए लोको पण मेळामां आव्या हता। तो अमे मेळामां जईए छीए। सांजनो मेळो हुं तमने बतावुं छुं। आ पद्मनाथ भगवाननो मेळो छे, आ सांजनो मेळो छे। जो अहींया केटલું સરસ સરસ कोई मूर्ति मळती हती। फ्रेंड आ मूर्ति छे ने लाकडानी हती। जो केटલી સરસ कोई बनावेली हती। 100 ની 3 तमारे कोई बी लेवी तो तमे लई शको छो। कलर पण केटला फाइन छे। आ मूर्ति लाकडानी हती, मने खबर न हती पण भाईए कीधुं हतुं के लाकडानी हती। फ्रेंड जो मैं तमने ढबुड़ा पहेला पण बताव्या हता, फरीथी बतावुं छुं। जो मिकी माउस न हाथी ने तमारे जे कांई लेवुं तो अहींया दरेके दरेक वस्तु मळतुं हतुं। जो केटला सरस के रमकड़ा छे। आनी किंमत पण थोड़ी कॉस्टली हती। 2000-2200 एवा हता। नाना लेवा तो 500-700 थी स्टार्टिंग थता हता। तो फ्रेंड जो अहींया हुं तमने बतावुं छुं। आ बहारनो मेळो छे, अंदरनो मेळो पण हुं तमने बतावीश। तमे विडियोमां बन्या रहेशो। जो अहींया केटली बधी वस्ती हती। फ्रेंड्स अहींया सिंगोड़ा पण मळता हता। जोड़े जो जामफर पण हता। सिंगोड़ानी किंमत 50 ना 1 किलो हता। फ्रेंड अहींया पान पण मळतुं हतुं। पाननी किंमत फक्त ने फक्त 10 रुपया हती। जो हुं तमने बतावुं छुं। आ बाजू रेवड़ी पण हती। आ जो केटला सरस सरस कोई वांसળી पण हती। पीपुड़ा पण अहींया जोवा मळता हता। जो अहींया पेला बुद्धीना बाल आपणे जे खाईए छीए पण अहींया जोवा मळता हता। एनी किंमत 10 रुपया हती। जो फ्रेंड सांजनो मेळो केवो लागे छे। આજે છે ને આખો દિવસ અમારે મેળો હોય છે। અમે સવારે દર્શન કરવા આવ્યા હતા પણ મેં વિડીયો બનાવ્યો નહોતો, તો અમે સાંજે પણ આવ્યા છીએ। હજી રાત્રે પણ આવીશું, એનો પણ હું તમને વિડીયો આમાંનામાં બતાવી નાખીશ। તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। ફ્રેન્ડ આ લાઇટો હતી એ હું તમને રાત્રે બતાવીશ। તમે દેખજો કેવી લાગે છે। જો આ મેન ગેટ છે પદ્મનાથ ભગવાનનો મંદિરનો અંદર જવાનો। અહીંયા આવા જવાનો રસ્તો અલગ અલગ કરેલો છે। जो फ्रेंड अहींया आलीफेर પડદા પણ વેચાવા આવ્યા હતા। 100 રૂપિયાનો એક પડદો હતો। અહીંયા જો તવો તવી તમારે જે કાંઈ લેવું હોય તો અહીંયા મળતું હતું। એની કિંમત પણ 100-150 રૂપિયા જેટલી હતી। જો અહીંયા પણ કેટલું સરસ કોઈ વસ્તુ વેચાવાય હતું। તો ફ્રેન્ડ જો હવે અહીંયા જે રાત્રે તમને લારીઓ મેં તમને બતાવેલી છે એ ફરીથી હું તમને બતાવું છું। બધી બધી લારીઓ સાંજની છે। ફ્રેન્ડ આજે આખો દિવસ મેળો હોવાના કારણે લારીઓ પણ બધી આજે ફૂલ હતી। જો ફ્રેન્ડ ચકડી પણ સવારની ચાલુ થઈ ગઈ હતી। ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સૌથી વધારે પકોડીની લારીઓ વધારે હતી। જો બોમ્બે ચાઇનીઝ नास्तो। फ्रेंड अमे नास्तो पण कर्यो तो ए पण हूँ तमने विडियो में बताईश। तमे देखजो अमे शुं नास्तो कर्यो तो नास्तानी किंमत पण शुं हशे ए हूँ तमने कहीश। जो फ्रेंड अहींया बॉम्बे चाइनीज आशापुरावाळा पछी दरेके दरेक पाटामां जे मेन प्रख्यात हता दरेके दरेक लोको अहींया आ रीते दुकानो करी हती। जो आशापुरानी चाइनीज़े पण हती। अहींया जो ओम ग्रुप आयोजितनो शुद्ध घीना शीरानो महाप्रसाद पण फ्रेंड आजे हतो, कारण के आजे छेल्लो दिवस हतो एना कारणे। जो अहींया केटली लांबी लाइन हती, अमे पण प्रसाद लीधो हतो। फ्रेंड जो हवे हूँ तमने अंदर पण दर्शन कराईश मंदिरना। अमे केटली जग्याए दर्शन कर्या हता ए हूँ तमने बताईश। तमे देखजो। फ्रेंड अमे बधे रेवड़ी पण मूकी हती ए पण हूँ तमने बताईश। तमे देखजो, कारण के अमे छेल्ला दिवसे बधा मंदिरे दर्शन करीने दरेके दरेक मंदिरे रेवड़ी मूकता होईए छीए। एना कारणे फ्रेंड तमने खबर ज हशे आ मेळानुं नाम बीजुं एक छे रेवड़ियो मेळो। केटलाक लोको एवुं पण कहेता होय छे। तो आ पद्मनाथ भगवाननुं मंदिर छे। जो केटલું સરસ को लागे छे। अहींया पण केटली गर्दी हती, कारण के अत्यारे सांजे दरेके दरेक लोको बधा मंदिरे दर्शन करवा आवता होय छे। जो फ्रेंड पद्मनाथ भगवान हूँ तमने मंदिर पण फरीथी बतावुं छुं। जो केटલું सरस को लागे छे, अंदरथी पण केटલું सरस को शणगारेलुं छे। फ्रेंड हाली फेर ए लोको केटली सरस को थीम लाव्या हता। जो देखाय छे पत्तानी, जो केटલા सरस को पत्ता छे। आ बधा ओरिजिनल पत्ता हता। फ्रेंड जो अंदरथी पण मंदिर हूँ तमने बतावुं छुं। जो केटલું सरस को मंदिर शणगारेलुं हतुं। आजे छेल्लो दिवस होवाना कारणे पद्मनाथ भगवाननुं मंदिर आ रीते शणगारेलुं हतुं। जो केटલું सरस को छे, अंदर पण केटલું सरस को मंदिर आ रीते शणगारेलुं हतुं। फ्रेंड तमे पद्मनाथ भगवानना दर्शन करी शको छो। जो फ्रेंड अंदरथी पण केटલા सरस को पद्मनाथ भगवाने हारथी शणगारेला हता। अहींया केटला बधा लोको दर्शन करवा आव्या हता। फ्रेंड अंदरथी जो आखे आखुं तमने मंदिर बतावुं छुं। अंदरथी पण आ रीते शणगारेलुं हतुं फुग्गानी साथे। हवे हूँ तमने चारे बाजू अमे प्रदक्षिणा करता हता। हूँ तमने मंदिरनी चारे बाजू बतावुं छुं। जो अहींया पण अमे प्रदक्षिणा कर्या हता। फ्रेंड जो दरेके दरेक लोको बधा मंदिरे दर्शन करीने रेवड़ी मूकवा आवता होय छे। तो जो हूँ तमने केटला मंदिरे जईश ए बधा मंदिरे हूँ तमने बताईश। रेवड़ी पण अमे मूकता हता ए पण हूँ तमने बताईश। तमे विडियोमां बने रहेजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता
નહીં ફ્રેન્ડ. જો હવે અમે અહીંયા આવી ગયા છીએ. આ મંદિરનું નામ શું છે એ પણ હું તમને વંચાઈશ, તમે દેખજો. જો આ છે શ્રી નકળમ ભગવાનનું મંદિર. હવે અમે આગળ જતા હતા, હવે એના પણ હું તમને દર્શન કરાવીશ. જો ઋત્વી અને ઋત્વીની બેન, એમનું નામ છે પૂનમબેન, એ પણ અહીંયા આવ્યા હતા. ફ્રેન્ડ અહીંયા જમણવાર પણ ચાલતો હતો. જો હું તમને બતાવું છું, લગભગ ખીચડી હતી જમવા માટેની. તો અહીંયા જો પાણીની પણ સુવિધા હતી, ફ્રી ખીચડી પણ તમે કોઈ બી લોકો આવો તો અહીંયા તમને ફ્રીમાં ખીચડી ખાવા મળતી હતી. તો જો આ ગોપેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. અહીંયા મંદિર નવું બનવાનું હોવાના કારણે ખાલી ફક્ત ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ છે. તો અહીંયા જો મંદિર તોડી નાખ્યું હતું કારણ કે અહીંયા મોટું નવું મંદિર બનાવવાના છે, એટલા કારણે. જો હવે ઋત્વી પૂનમબેન, આ એમનો છોકરો છે, એનું નામ છે પૂજન, એ પણ અમારી સાથે આવ્યો હતો. જો ફ્રેન્ડ હું તમને મંદિર બતાવું છું. જો ઋત્વી લોકો અંદર જાય છે, સામે મંદિર છે જ, ત્યાં એ લોકો રેવડી મૂકીને દર્શન કરવા જાય છે. હું તમને બતાવું છું. જો અહીંયા કેટલા બધા મંદિર હતા. અહીંયા દરેક મંદિરે ઋત્વી અને પૂનમબેન, પૂજન અને હું, અમે બધા અહીંયા રેવડી મૂકતા હતા. તો ફ્રેન્ડ જો અમે અડધા મંદિર પતાવી નાખ્યા છે, અડધા બાકી છે. હું તમને બધા મંદિર નહીં બતાવું, નકર તમે પણ કંટાળી જશો. તો જે મેન મંદિર હતા એ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો ફ્રેન્ડ હવે હું પણ મૂકવા જાઉં છું રેવડી, એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે દેખજો. હવે ઋત્વી છે ને થોડોક વિડીયો બનાવે છે. જો હું જાઉં છું રેવડી મૂકવા માટે આગળ મંદિરે દર્શન કરવા માટે, તો દર્શન કરીને રેવડી મૂકીને હું પાછો આવીશ. ફ્રેન્ડ્સ આ મંદિર પણ કેટલું સરસ કોઈ શણગારેલું છે, હું તમને બતાવું છું. જો દેખાય છે પાછળ જો મંદિર કેટલું સરસ કોઈ શણગારેલું હતું. મેં અહીંયા પણ પ્રદક્ષિણા કરી હતી. ફ્રેન્ડ્સ અમે દર્શન કરીને આવતા હતા ને ત્યારે મારા સાડીનો છોકરો અહીંયા ઊભો હતો ને, તો ભૂલથી જો એના ઉપર થોડુંક પાણી પડી ગયું હતું. જે ચકલા માટે પાણી ભર્યું હતું, માથા ઉપરના કપડા ઉપર થોડું પાણી પડી ગયું હતું. તે આ રીતે પૂછતો હતો કારણ કે ખબર ન હતી, એની માથાની ઉપર અડ્યું તો પાણી બધું પડ્યું હતું. જો ફ્રેન્ડ હવે અમે આગળ જઈએ છીએ, એના પણ હું તમને દર્શન કરાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા કેટલા બધા લોકો જમવા બેઠા હતા. તો અમે હવે અહીંયા આવી ગયા છીએ. આ સિંહ દેખીને તમને ખબર પડી જાય કે સિંહ હોય તો કયું મંદિર હોય, તો કે ચામુંડામાનું મંદિર હોય છે. તો જો અહીંયા લખેલું છે ચામુંડામાનું મંદિર. અહીંયા પણ અમે દર્શન કરવા આવ્યા હતા. અહીંયા પણ અમે રેવડી મૂકી હતી. તો જો ફ્રેન્ડ જેટલા લોકો અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે, દરેક લોકો રેવડી અહીંયા મૂકતા હતા. તો ફ્રેન્ડ આ છે સ્મશાન ઘાટ, હું તમને બતાવું છું. જો અહીંયા પણ કેટલી સરસ કોઈ લાઇટો કરી હતી. અહીંયા પણ અમે આવ્યા હતા. તમને ખબર હોય કે આપણે જે ભગવાનના ઘરે જતા રહ્યો, એટલે કે જે મરી ગયેલા હોય એ લોકોને પણ અહીંયા લોકો દર્શન કરવા આવતા હોય છે. તો જો અહીંયા પણ અમે રેવડી મૂકી હતી. ફ્રેન્ડ આટલું સરસ કોઈ સ્મશાન ઘાટ છે, અમારા પદ્મનાભ ભગવાનના મંદિરની પાછળ આવેલું છે. જો કેટલું સરસ કોઈ અહીંયા બનાવેલું હતું. વચ્ચે જો કેટલો સરસ કોઈ ફુવારો મૂકેલો હતો, દેખાય છે ચારે બાજુ પણ જો કેટલી સરસ કોઈ લાઇટો કરેલી હતી, લાલ, પીળી, ગુલાબી, અલગ આ રીતે લાઇટો કરેલી હતી. ફ્રેન્ડ અહીંયા જો બધા રેવડી મૂકવા આવ્યા હતા, તો એ હું તમને બતાવું છું, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા તમને ખબર છે કઈ જગ્યા છે, તો કે અહીંયા જે ઓફ થઈ ગયેલું હોય તો એમને અહીંયા સુડાઈને અહીંયા એમનું છેલ્લે અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનો હોય છે. તો આ જગ્યા છે. તો અહીંયા જો અહીંયા પણ કેટલાક લોકો રેવડી અહીંયા મૂકવા આવતા હતા. તો ફ્રેન્ડ જો અહીંયા શંકર ભગવાનનું પણ મંદિર છે. જો કેટલું સરસ કોઈ મંદિર બનાવેલું હતું ને, તો અમે અહીંયા સ્મશાન ઘાટમાં પણ અહીંયા આવ્યા હતા. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ્સ હું જે પ્રસાદ રૂપે શીરો લાવ્યો હતો, તો હું છે ને વિવાસને શીરો ખવડાવતો હતો. તો વિવાસ જો કેવું મસ્તી ચડી ગયો છે, વિવાસને છે ને શીરો બહુ જ ભાવ્યો હતો. તો જો હું વિવાસને શીરો ખવડાવું છું, વિવાસ શીરો ખાતો જાય છે અને મસ્તી કરે જાય છે. જો એની રીતે એની ધૂનમાં જો હું વિવાસને મસ્તી કરાવતો હતો. જો વિવાસ કે વિવાસ આવું કરજે, તો વિવાસ છે ને મારા જે કોફી મારતો હતો. તો જો વિવાસને ખબર પડી ગઈ કે એના ફુવા વિડીયો ઉતારે છે, એના માટે જો દેખવા માંડ્યો હતો. વિવાસ શીરો પણ ખાતો હતો. મારી બહેનો જો પાછળ બેઠી છે, મારી ભાણી પણ આવી હતી. અમે બધા સાંજે ભેગા થયા હતા. તો વિવાસને જો હું શીરો ખવડાવતો હતો. ફ્રેન્ડ વિવાસને ગળ્યું ઓછું ભાવે છે, પણ શી ખબર આ શીરો કેમ ભાવી ગયો, કારણ કે આ તો પ્રસાદી હતી એટલા માટે મને એવું લાગે છે કે પ્રસાદી હતી એટલા માટે વિવાસને શીરો ભાવી ગયો હતો. પેલા બેઠા છે ને સામે, એ પણ મારા બનેવી છે. તો ફ્રેન્ડ જો હું તમને આખો નજારો બતાવું છું પદ્મનાભ ભગવાનનો. અહીંયા જો પાછળ પણ આ લેડી મૂકેલી હતી. જો વિવાસ છે ને ખાતો જતો હતો, નાટકે પણ થોડા કરે જતો હતો. તમને ખબર જ હોય કે નાના છોકરા કેવા હોય, તો કે ખાય જાય નાટક કરે જાય. જો વિવાસ કેવો નાટક કરે જાય છે, જો કેવો હસે છે ને, ખાય જાય ને હસી જાય છે. આ રીતે ખાઈ જતો હતો ને હસી જતો હતો. તો ફ્રેન્ડ હવે હું તમને બતાવું છું. જો આજુબાજુનો પણ હું તમને બતાવું છું અમે કઈ જગ્યાએ ઊભા છીએ. તો જો આ મેઇન ગેટ છે પદ્મનાભ ભગવાનનો. મેઇન ગેટની સામે અમે અહીંયા ઊભા હતા. તો જો ચારે બાજુ લાઇટો પણ ચાલુ હતી. જો સામે રેવડીનું પણ છે, સામે પાછળ જો ચકેડી પણ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. એટલે સવારની ચાલુ છે આજ. તો આ છે ફ્રેન્ડ અમે લગભગ 6:30-7 વાગ્યા હતા ને, તો જો અંધારું થઈ ગયું હતું એના કારણે બધે લાઇટો ચાલુ થઈ ગઈ હતી. અમે હજી ફક્ત અંદર દર્શન કર્યા જ હતા. એમાં
મેળામાં દર્શન કરીને બહાર આવતા અંધારું થઈ ગયું હતું. જો દેખાય છે ચારે બાજુ લાઇટો ચાલુ થઈ ગઈ હતી. લગભગ 7:30 જેવા વાગી ગયા હતા. જો ફ્રેન્ડ હું તમને ચારે બાજુની દુકાનો બતાવું છું. આ દુકાનોની સામે અહીંયા અમે બેઠા હતા. અંદર કોઈ પણ સાધન લાવવા દેતા ન હતા, પણ આ બધા સાધન આઈ થિંક સવારના લાવેલા હશે, એટલા માટે અંદર સાધનો પડ્યા હતા. તો જો વિવાંશે રમે જાય છે ફઈની જોડે ને હું વિવાંશને શીરો થોડો ખવડાવી જતો હતો. ફ્રેન્ડ એના પછી હવે હું તમને થોડોક બીજો પણ વિડીયો બતાવું છું, તમે દેખજો. જો ફ્રેન્ડ આ છે તોરણ, 100 રૂપિયાનું તોરણ. તમારે કોઈ પણ લેવું તો લઈ શકો છો. જો કેટલા સરસ કોઈ અહીંયા તોરણો હતા. આ તોરણોની કિંમત ફક્ત ને ફક્ત 100 રૂપિયા હતી. જો અહીંયા બધી ચકડીઓ કેટલી સરસ કોઈ દેખાતી હતી. રાતનો નજારો એટલો સરસ કોઈ લાગતો હતો, કારણ કે ચારે બાજુ લાઇટો કરેલી હતી એના કારણે. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા કેટલી બધી ગર્દી હતી, ભીડ પણ હતી, કારણ કે આજે છેલ્લો દિવસ હતો એના કારણે. જો સામે રમકડા પણ હતા. રમકડાની કિંમત છે ને 100 રૂપિયા હતી. એના પછી જો અમે આ તોરણ દેખ્યું હતું. આ છે મારા સાસુમાં, એમને આ તોરણ ગમ્યું હતું. 100 રૂપિયાનું કહેતા હતા, પણ એટલું બધું સારું ન હતું, કારણ કે આમ દબાવતા હતા તો તૂટી જાય એવું હતું, તો એના કારણે અમે લીધું ન હતું. જો ફ્રેન્ડ નાના છોકરાની કેટલી સરસ કોઈ એક્ટિવા ને બધું આવેલું હતું. ફ્રેન્ડ્સ આ મારા સાડીનો મોટો ભાણિયો છે, આ નામ છે સુજલ, આ છે પૂજન. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા હું તમને રમકડા બતાવું છું. આ રમકડાની કિંમત 100 રૂપિયાથી 150 રૂપિયાથી અલગ ભાવ હતો. જો આ રમકડા છે ને બધા લાકડાના હતા. જો દેખાય છે કેટલા સરસ કોઈ રમકડા હતા. ફ્રેન્ડ્સ આ રમકડાની કિંમત 100 રૂપિયાથી. જો હું તમને બતાવું છું, જો કેટલા સરસ કોઈ રમકડા છે ને ઉપર પણ જો કેટલા લટકેલા હતા. આ બધા રમકડાની કિંમત ફિક્સ રેટ હતી 100 રૂપિયા. અમે અહીંયાથી વિવાસ માટે 1-2 વસ્તુ લીધું હતું, એ પણ હું તમને ગમે ત્યારે વિડીયો બનાવીને બતાવીશ. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ જો આજે છેલ્લો દિવસ હોવાના કારણે જો મંદિરનો જે મેન ગેટ હતો એ પણ શણગારેલો હતો. તમને ખબર પડી જાય કે આ અલગ રીતે શણગારેલો છે. પહેલાં મેં તમને વિડીયો બતાવ્યો તો એ પણ અલગ રીતે શણગારેલો હતો. આ આગળ જે જાય છે એ મારા સાડુ છે. જો ફ્રેન્ડ હવે હું તમને અંદરથી પણ બતાવું છું શું હતું. તો ફ્રેન્ડ જો અહીંયા આપણી રિંગવાળી રમત હતી. જો દેખાય છે 50 રૂપિયાની 6 રિંગ તમે મારો ને તમને જે ઉપર આવે તો તમને એ નોટ આપી દેતા હતા. તો અહીંયા જો 50 રૂપિયા નોટ, 100 રૂપિયાની, 20 રૂપિયાની, 200 રૂપિયાની, 10 રૂપિયાની તે અલગ નોટ હતી. જો ફ્રેન્ડ આ રિંગ છે ને એની ઉપર આવી જોઈએ પરફેક્ટ સીધી, તો તમને અહીંયા પૈસા આપતા હતા. તો દેખાય છે ફ્રેન્ડ અહીંયા લાઇટો પણ હતી. જો આ લાઇટની કિંમત છે ને 20 રૂપિયાથી, પણ છેલ્લે 100ની 6 પણ આપી દેતા હતા. જો કેટલી સરસ કોઈ લાઇટો છે ને, આ લાઇટો પણ અમે દેખી હતી. અહીંયાથી પણ અમે લાઇટ લીધી હતી. ફ્રેન્ડ અહીંયા ચશ્મા પણ હતા. જો આ ચશ્માની કિંમત 100 રૂપિયાના હતા, પણ છેલ્લે 70માં પણ આપી દેતા હતા. જો દેખાય છે કેટલા સરસ કોઈ ચશ્મા હતા. લેડીઝ ચશ્મા પણ હતા, જેન્ટ્સના હતા, નાના છોકરાના પણ ચશ્મા અહીંયા હતા. ફ્રેન્ડ્સ આ આગળ જે ઊભા છે મારા સસરા છે, એમને ચશ્મા અહીંયાથી લીધા હતા. ફ્રેન્ડ જો ઋત્વી અને વિવાંશ ચકેડીમાં બેસવા ગયા હતા. હું તમને બતાવું છું, એ બંને ડ્રેગન ટ્રેનમાં બેસવા ગયા હતા. તો જો વિવાંશનો અનુભવ શું થયો છે પણ હું તમને કહીશ. તમે સૌથી પહેલાં દેખો, જો ઋત્વી, વિવાંશ અને મારા સાળીનો છોકરો હતો પૂજન, એ પણ સાથે ગયો હતો બેસવા માટે. જો હું તમને બતાવું છું, દેખાય છે ફ્રેન્ડ ઋત્વી છે ને ડ્રેગન ટ્રેન બેસવું એને બહુ જ ગમે છે. વિવાંશ બીજી કોઈ ચકડીમાં બેસી ના શકે, તો ઋત્વી અને વિવાંશ ડ્રેગન ટ્રેનમાં બેઠા હતા. તો જો વિવાંશને કીધું કે વિવાંશ અહીંયા દેખજે, પપ્પા ઊભા છે. તો વિવાંશ જો મારી સામે દેખવા માંડ્યો. વિવાંશે પણ લાઈફની પહેલી વાર ડ્રેગન ટ્રેનમાં બેઠો હતો. જો દેખાય છે એ કેવો દેખી જાય છે કદારું, કારણ કે એને ખબર જ નથી કે આ વસ્તુ શું છે. તો ફ્રેન્ડ એ છે ને આગળથી પકડી પણ લેતો હતો, એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે દેખજો ડ્રેગન ટ્રેન ચાલુ થશે ને એ પણ હું તમને વિડીયો બતાવીશ. તમે દેખજો, જો વિવાંશે છે ને આગળથી પકડી લીધું છે. તો હવે ટ્રેન ચાલુ થાય છે, હું તમને બતાવું છું. વિવાંશ રોવે છે કે નથી રોતો એ પણ હું તમને કહીશ. વિવાંશ ફક્ત 10 મહિનાનો હોવા છતાં કેટલો સરસ કોઈ રીતે બેસી ગયો છે. જો દેખાય છે ફ્રેન્ડ, જો હવે ડ્રેગન ટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ છે. ડ્રેગન ટ્રેનનો પણ જો આંટો પણ થોડોક મોટો છે. જો પેલી બાતે કેવી ઊંચી થાય છે, પછી પાછી નીચી થાય છે, પછી પાછી આ રીતે ગોળ ભમતી હોય છે. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા ટ્રેન ભમીને તો જો વિવાંશ બેઠો છે, દેખાય છે ઋત્વી જોડે આ રીતે બેસી ગયો હતો. ફ્રેન્ડ ઋત્વી છે ને વિવાંશના થોડા કાન બંધ કરી નાખ્યા હતા, કારણ કે હવાના પેસી જાય ને વિવાંશને શરદી કે તાવ ના થઈ જાય એના કારણે. ફ્રેન્ડ વિવાંશ થોડો કે પણ બીવાયો ન તો એને છે ને બહુ જ મજા પડી ગઈ હતી ડ્રેગન ટ્રેનમાં પહેલી જ વાર બેઠો હોવા છતાંય. તો ફ્રેન્ડ હવે અમે આગળ જઈએ છીએ. હવે રાતના લગભગ 3 કે 3:30 વાગ્યા હતા. તો જો અમારે આજ છેલ્લો દિવસ હતો મેળાનો, એના કારણે આજે રવાડી બેન્ડ બાજા સાથે નીકળવાની છે. જો હું તમને બતાવું છું, જો દેખાય છે સામે બેન્ડ બાજા છે, આજુબાજુ કેટલી સરસ કોઈ લાઇટિંગ કરેલી છે એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. ફ્રેન્ડ હું તમને રવાડીના પણ દર્શન કરાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.
ફ્રેન્ડ જો બેન્ડ બાજા આવી રહ્યા છે, બહુ જ ભીડ હતી ને આગળ તો ફ્રેન્ડ બહુ જ ભીડ હોવાના કારણે મેં આગળ દર્શન કરવા ગયા ન હતા. હું તમને બતાવું છું. જો અહીંયા બેન્ડ બાજા છે ફ્રેન્ડ, અહીંયા ફટાકડા પણ ફોડ્યા હતા. એ મારી પહેલાં મને આવતા પહેલાં ફટાકડા ફોડી દીધા હતા, નકર હું તમને એમનો પણ વિડીયો બતાવત. હવે હું તમને રવાડીના દર્શન કરાવીશ, તમે દર્શન કરી શકો છો. આજે છેલ્લો દિવસ હોવાના કારણે જો કેટલી બધી વસ્તી છે, 3:30 વાગી ગયા હતા રાતના, તો છતાંય આટલી બધી વસ્તી જોવા અહીંયા મળી હતી. જો આજુબાજુ દુકાનોમાં પણ જે સોંગ વાગતા હતા બધા સોંગ બંધ થઈ ગયા હતા. તો જો રવાડી નીકળે છે, હવે હું તમને આના દર્શન કરાવીશ, તમે દર્શન કરજો. ફ્રેન્ડ્સ હવે જો છેક નજીક આવી ગયો છે બેન્ડ બાજા, હવે હું તમને રવાડીના દર્શન કરાવીશ, તમે દર્શન કરી શકો છો. આજુબાજુ પણ જો કેટલી સરસ લાઇટો ભરાયેલી હતી, જો દેખાય છે આજુબાજુ લાઇટો હતી, વચ્ચે રવાડી હતી, 3 રવાડી આજે સાથે હતી, નહીતર તો લગભગ થોડી દૂર હોય છે. આજે સાથે હતી કારણ કે આગળ બેન્ડ બાજા હતા, આજુબાજુ લાઇટો હોવાના કારણે જો અહીંયા પણ રવાડીના દર્શન કરવા આવ્યો હતો, ત્યાં કારણે પણ કેટલી બધી ભીડ જોવા મળી હતી. તો આ સૌથી પહેલી રવાડી છે, હું તમને દર્શન કરાવું છું, તમે દર્શન કરી શકો છો. જો અહીંયા પણ કેટલી ભીડ જોવા મળી હતી. તો ફ્રેન્ડ તમે અહીંયા દર્શન કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા રવાડીના દર્શન કરીને કેટલાક લોકો રેવડી પણ મૂકતા હતા. તો જો આ છે સૌથી પહેલી રવાડીનો દીવો, તમે આના દર્શન કરી શકો છો. હવે હું તમને બીજી પણ રવાડીના દર્શન કરાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ જો બીજી રવાડી એની પાછળ જ હતી, અહીંયા પણ થોડીક ભીડ જોવા મળી હતી, કારણ કે આજે છેલ્લો દિવસ હોવાના કારણે દરેક લોકો અહીંયા દર્શન કરવા આવતા હતા. તો ફ્રેન્ડ જો આ બીજી રવાડીનો દીવો છે, તમે આના પણ દર્શન કરી શકો છો. જો દેખાય છે અહીંયા પણ કેટલાક લોકો રેવડી મૂકતા હતા. તો આ છે બીજી રવાડીના અમે પણ દર્શન કર્યા હતા. હવે ત્રીજી રવાડીના દર્શન કરાવીશ. તમને ખબર છે કે ત્રીજી રવાડી ઊંધા પગે આવતી હોય છે. તો જો હવે હું તમને આગળથી દર્શન કરાવું છું, આ પાછળનો ભાગ છે. તો જો ત્રીજી રવાડી આ રીતે ધીમે ધીમે આવતી હોય છે. હવે હું તમને દર્શન કરાવું છું, તમે ત્રીજી રવાડીના પણ દર્શન કરી શકો છો. જો દેખાય છે આ ત્રીજી રવાડી છે. તો ફ્રેન્ડ હવે અમે અહીંયાથી લગભગ 4 કે 4:30 વાગી ગયા હતા. તો હવે અમે અહીંયાથી ઘરે જઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.